హాయ్ అండి, వెల్కమ్ టు ENV మ్యాథ్ అకాడమీ. సో మరి లాస్ట్ క్లాస్లో 5 ప్రాబ్లమ్స్ కంప్లీట్ అయినాయి పెరాబోలా. ఓకే, నెక్స్ట్ సిక్స్త్ క్వశ్చన్ చూడండి. ఇంకా బిఫోర్ 6-1 see this note point. Okay, this is very important note point. See here, if theta is the angle between the pair of tangents drawn from x1 comma y1 to the parabola s is equal to y square minus 4x is equal to 0, then tan theta is equal to what? Root s11 by x1 plus a. ఓకే, యాంగిల్ ఫైండ్ అవుట్ చేయాలంటే ఈ ఫార్ములా యూజ్ చేయాలి. అంటే ఇక్కడ మనకు పెరాబోలా ఏమి ఇచ్చిండు? y స్క్వేర్ is equal to 4ax పెరాబోలా అన్నట్టు. అంటే ఇది స్టాండర్డ్ ఫార్మ్ ఆఫ్ పెరాబోలా. దీని డయాగ్రామ్ వచ్చేసి మనకి సపోజ్ డయాగ్రామ్ ఈజ్ లైక్ దిస్. ఓకే, దిస్ ఈజ్ y స్క్వేర్ is equal to 4ax పెరాబోలా. నెక్స్ట్ theta is the angle between what? Pair of tangents drawn from x1 y1 point. Okay, అంటే ఈ పాయింట్ నుంచి pair of tangents డ్రా చేయాలి. సపోజ్ కన్సిడర్ దిస్ ఈజ్ ద పాయింట్ x1 comma y1 పాయింట్. ఓకే, pair of tangents drawn from this point to parabola. Okay, parabola. Similarly, this is also a tangent. So here theta means what? Theta means angle between pair of tangents drawn from x1 comma y1 to the parabola. Y square is equal to 4x, then tan theta is equal to what? Root s11 by x1 plus a. Okay, angle find out చేయాలంటే ఈ ఫార్ములా యూజ్ చేయాలి. యాంగిల్ బిట్వీన్ వాట్? పెయిర్ ఆఫ్ టాంజెంట్స్ అన్నట్టు. ఒకసారి అబ్జర్వ్ చేయండి క్వశ్చన్. థీటా ఈజ్ ద acute angle between the tangents drawn from what? 1 comma 5 to the parabola y square is equal to 9x, then అంటే theta lies between ఏ ఇంటర్వెల్లో ఉంటుందో ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి. సేమ్ y square is equal to 9x, ఇది స్టాండర్డ్ ఫామ్లో ఉంది. అంటే y square is equal to 4ax ఫామ్లో ఉంది. అంటే 4a ఎంత? 4a అంటే 9 అన్నట్టు. సో a is equal to what? 9/4. Okay, so parabola standard form, tangents drawn from point is what? 1 comma 5 point to parabola. Okay, these are pair of tangents, and also theta means what? Acute angle between the tangents. Okay, so then theta lies between what? How to find out theta? So we know formula, tan theta is equal to root s11 by x1 plus a. Okay, before this one, first find s11. How to find out s11? s11 is equal to, so point substitute in parabola. s11 find out చేయాలంటే పాయింట్ ఇందులో సబ్స్టిట్యూట్ చేద్దాం. x ప్లేస్లో 1, y ప్లేస్లో 5 సబ్స్టిట్యూట్ చేయాలి. సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తే 5 స్క్వేర్ 25, ఈ 9x అడిపోతే -9 into 1 9, 25 minus 9 means 16 అన్నట్టు. Therefore tan theta is equal to formula root s11 by x1 plus a. Okay, that is equal to root s11 means what? s11 means 16 by x1. x1 అంటే గివెన్ పాయింట్ అన్నట్టు 5 కామా ఇది x1 ఇది y1 అవుతుంది. x1 అంటే 1 ప్లస్ a అంటే ప్లస్ 9/4 అవుతుంది. రూట్ 16 మీన్స్ 4 into 1 4 plus 9 means 13/4. Okay, therefore tan theta is equal to what? Tan theta is equal to 16/13. 16/13 అంటే approximately that is equals to 1.23 అన్నట్టు. ఓకే, దట్ ఈస్ అప్రాక్సిమేట్లీ ఈక్వల్ టు 1.23. మనకు థీటా వాల్యూ కావాలి. ఒకసారి అబ్జర్వ్ చేయండి. ఈ 1.23 వచ్చేసి మనకి less than 1 less than root 3 and also 1 less than 1.23 less than root 3. అంటే ఈ వాల్యూ వచ్చేసి ఇన్ బిట్వీన్ ఉంటుంది. 1 కంటే గ్రేటర్ ఉంటుంది, రూట్ 3 కంటే బిలో ఉంటుంది అన్నట్టు. రూట్ 3 అంటే 1.7 అన్నట్టు, 1.7 కంటే లెస్, 1 కంటే గ్రేటర్ అన్నట్టు. ఓకే, ఈ వాల్యూ లైజ్ బిట్వీన్ ఉంటుంది. ఓకే, సో దేర్ఫోర్ ఇది టోటల్ ట్యాన్లో రాయాలి, ఎందుకంటే ట్యాన్ థీటా వాల్యూ తెలుసు కాబట్టి. సో ఇది ట్యాన్లో ఏం రాయొచ్చు అంటే tan π/4 రాయొచ్చు. లెస్ దాన్ ఇది tan థీటా వాల్యూ అన్నట్టు అప్రాక్సిమేట్లీ
less than tan pi by 3 and tan pi by 3 value root 3. So eliminating tan eliminate చేస్తే రిమైనింగ్ ఏంటి pi by 4 less than theta less than pi by 3 and therefore theta lies between pi by 4 and pi by 3. ఏ ఆప్షన్ వస్తుంది ఫోర్త్ ఆప్షన్ ఇస్ ద కరెక్ట్ ఆన్సర్ అవుతుంది. ఓకే రిమెంబర్ దిస్ నోట్ పాయింట్ అమ్మ. యాంగిల్ బిట్వీన్ పేర్ ఆఫ్ టాంజెంట్స్ వచ్చినప్పుడు ఈ ఫార్ములా యూజ్ చేయండి. ఓకే ఓకే సో నెక్స్ట్ seventh question. If the angle between the tangents drawn to the parabola, okay, parabola ఇచ్చిండు y square is equal to 4x from the points on the line, 4x minus y is equal to 0 is pi by 3. అంటే యాంగిల్ ఇచ్చిండు యాంగిల్ pi by 3 ఏం ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి దెన్ ద సమ్ ఆఫ్ ద abscissa of all such points is, okay, మనకి పెరాబోలా ఏంది గివెన్ పెరాబోలా y square is equal to 4x పెరాబోలా అన్నట్టు. ఓకే గివెన్ y square is equal to 4x అయితే 4a వాల్యూ ఎంత అవుతుంది ఇది స్టాండర్డ్ ఫామ్కి కంపేర్ చేద్దాం. 4a ప్లేస్లో 4 ఉంది 4 అయితే ఏ వాల్యూ ఎంత 1 అవుతుంది. ఓకే సో we know a value. Next angle also given, theta is equal to what? Theta is equal to pi by 3. Okay, angle between tangents ఇచ్చిండు pi by 3. నెక్స్ట్ ఇక్కడ అబ్జర్వ్ చేయండి పాయింట్స్ ఆన్ ద లైన్. ఓకే అంటే ఈ లైన్ మీద మనకి పాయింట్స్ ఉన్నాయి, ఏ పాయింట్స్ ఉన్నాయో ఎన్ని పాయింట్స్ ఉన్నాయో తెలియదు మనకి. ఓకే సపోజ్ కన్సిడర్ లెట్ px1 comma y1 be any point on the line. అంటే లైన్ మీద పాయింట్ తీసుకుంటున్నాను 4x minus y is equal to 0. ఓకే ఈ లైన్ మీద ఒక పాయింట్ తీసుకుంటున్నా x1 కామా y1 పాయింట్. ఓకే సో ఈ పాయింట్ దీని మీద ఉంది అంటే ఏంటి సబ్స్టిట్యూట్ చేయాలన్నట్టు. అంటే 4x1 minus y1 is equal to 0 అవుతుంది. దీని నుంచి 4x1 ఏమవుతుంది 4x1 is equal to y1 అవుతుంది. ఓకే నౌ tan theta ఫార్ములా మళ్ళీ సేమ్ ఈ నోట్ పాయింట్నే యూజ్ చేయాలి. tan theta is equal ఏంటి tan theta is equals to root s11 by x1 plus a. ఓకే theta వాల్యూ తెలుసు tan theta ప్లేస్లో pi by 3 tan pi by 3 is equals to root s11. మరి s11 అంటే ఏంటి అంటే s11 అంటే y1 స్క్వేర్ మైనస్ 4x1 అన్నట్టు బై x1 వాల్యూ. మరి x1 అంటే x1 ఏ అంటే ఎంత వాల్యూ 1 అన్నట్టు. ఓకే tan pi by 3 అంటే tan 60 వాల్యూ ఎంత రూట్ 3 అన్నట్టు. రూట్ 3 ఈజ్ ఈక్వల్ టు రూట్ ఓవర్ y1 వాల్యూ వీనో y1 అంటే 4x1 y1 ప్లేస్లో 4x1 పెడితే 4x1 హోల్ స్క్వేర్ అంటే 16x1 స్క్వేర్ అవుతుంది మైనస్ 4x1 బై x1 ప్లస్ 1. ఓకే నెక్స్ట్ స్క్వేరింగ్ ఆన్ బోత్ సైడ్స్ స్క్వేరింగ్ చేద్దాం. స్క్వేరింగ్ చేస్తే ఏమవుతుంది అప్పుడు లెఫ్ట్ సైడ్ 3 ఈజ్ ఈక్వల్ టు 16x1 స్క్వేర్ మైనస్ 4x1 బై x1 ప్లస్ 1 హోల్ స్క్వేర్ అవుతుంది. క్రాస్ మల్టిప్లికేషన్ చేయండి 3 ఇంటూ a ప్లస్ b హోల్ స్క్వేర్ అంటే x1 స్క్వేర్ ప్లస్ 1 ప్లస్ 2x రైట్ సైడ్ 16x1 స్క్వేర్ మైనస్ 4x1 అవుతుంది. మల్టిప్లై 3 మల్టిప్లై చేద్దాం 3x1 స్క్వేర్ ప్లస్ 3 ప్లస్ 6x ఈజ్ ఈక్వల్ ఏంటి 16x1 స్క్వేర్ మైనస్ 4x1 అవుతుంది. 16x1 స్క్వేర్ మైనస్ 3x1 స్క్వేర్ అంటే 13x1 స్క్వేర్ అవుతుంది. ఈ 3 అటు పోతుంది. ఓకే 16 మైనస్ 3 13x1 స్క్వేర్. నెక్స్ట్ 4x1 సో ఇక్కడ ఇక్కడ కూడా x1 ఉంటుంది 4x1 ఇక్కడ కూడా x1 మైనస్ 4x1 మైనస్ 6x1 అంటే మైనస్ 10x1 అన్నట్టు. కాన్స్టెంట్స్ ఏమున్నాయి 3 ఒకటి ఉంది 3 అడిగిపోతే మైనస్ 3 ఈజ్ ఈక్వల్ టు 0. సో దేర్ ఫోర్ దిస్ ఈజ్ ఏ క్వాడ్రాటిక్ ఈక్వేషన్ ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ x1లో క్వాడ్రాటిక్ ఈక్వేషన్ వచ్చింది. క్వాడ్రాటిక్ ఈక్వేషన్ అంటే ఎన్ని రూట్స్ ఉంటాయంటే 2 రూట్స్ ఉంటాయి అన్నట్టు. ఓకే
సో మనకి ఏం ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి, సమ్ ఆఫ్ ద అబ్సిస్. అసలు అబ్సిస్ అంటే ఏంటి, ఈ x1 y1లో అబ్సిసా అంటే దీన్ని అబ్సిసా అంటాం, x1ని అబ్సిసా అంటాం, y1ని ఆర్డినేట్ అంటాం. ఓకే, సమ్ ఆఫ్ అబ్సిసా అంటే x1కి ఎన్ని వాల్యూస్ వస్తాయో తెలియదు, ఇక్కడ సమ్ ఆఫ్ అబ్సిసా చేయాలి. ఓకే, x1కి ఇక్కడ సమ్ ఆఫ్ ద రూట్స్ ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి. సమ్ ఆఫ్ ద రూట్స్ అంటే సమ్ ఆఫ్ ద అబ్సిసా అన్నట్టు. దేర్ఫోర్ సమ్ ఆఫ్ ద అబ్సిసా ఏమవుతుంది, సమ్ ఆఫ్ ద అబ్సిసా. ఓకే, సమ్ ఆఫ్ ద అబ్సిసా దట్ ఈస్ ఈక్వల్స్ టు ఫార్ములా మైనస్ బి బై ఏ అన్నట్టు, మైనస్ బి బై ఏ. ఓకే, మైనస్ బి బై ఏ అంటే ఎంత వస్తుంది, -10/ఏ. ఏ అంటే 13 అంటే ఈజ్ ఈక్వల్ ఎంత, 10/13. ఇది సమ్ ఆఫ్ అబ్సిస్, సమ్ ఆఫ్ ద రూట్స్ అన్న సమ్ ఆఫ్ ద అబ్సిస్ అన్న. ఓకే, సో ఆన్సర్ ఎంత, 10/13 అంటే ఫోర్త్ ఆప్షన్ ఇస్ ద కరెక్ట్ ఆన్సర్. ఓకే, ఓకే. సో నెక్స్ట్ ప్రాబ్లం, 8th one. If m1 and m2 are the slopes of the tangents drawn from the point 1,4 to the parabola y square is equal to 11x, then 2 times of m1 square plus m2 square is equals to, ఇక్కడ m1 m2 అంటే slopes of the tangents అన్నట్టు. పెరాబోలా ఏంటి, y square is equal 11x, y square is equal 11x. పెరాబోలా ఎలా ఉంటుంది, స్టాండర్డ్ ఫామ్ లైక్ దిస్. టాంజెంట్స్ డ్రాన్ ఫ్రమ్ వాట్, ఎక్కడి నుంచి డ్రా చేయాలి, 1,4 పాయింట్ నుంచి డ్రా చేయాలి. టాంజెంట్స్ డ్రా చేస్తున్నాయి, ఇవి టాంజెంట్స్ అన్నట్టు. టాంజెంట్స్ ఆర్ డ్రాన్ ఫ్రమ్ 1,4 టు ద పెరాబోలా. టాంజెంట్ అంటే తెలుసు, టచెస్ ద పెరాబోలా ఎట్ 1 and only 1 పాయింట్ అన్నట్టు. ఇక్కడ ఇవే టాంజెంట్స్. ఓకే, నెక్స్ట్ పెరాబోలా y స్క్వేర్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 11x పెరాబోలా. అప్పుడు 4a ఈజ్ ఈక్వల్ ఏమవుతుంది, 4a ఈజ్ ఈక్వల్ 11 అవుతుంది. ఏ వాల్యూ 11/4 అవుతుంది. ఓకే, ఏం ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి, ఇక్కడ m1 m2 అంటే ఏంటి, స్లోప్స్. సపోజ్ దీని స్లోప్ m1, ఇది m2 అనుకున్నాం అనుకో, ఏం ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి, 2 times of m1 square plus m2 square ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి. ఓకే, సో we know ఈక్వేషన్ ఆఫ్ టాంజెంట్ హ్యావింగ్ స్లోప్ m ఫార్ములా we know. ఓకే, సో చూడండి ఫార్ములా, equation of tangent having slope m is formula y is equal to mx plus a by m. ఓకే, రిమెంబర్ ఇది ఈక్వేషన్ ఆఫ్ టాంజెంట్ ఫార్ములా. ఎప్పుడు హ్యావింగ్ స్లోప్ m ఇచ్చినప్పుడు ఈక్వేషన్ ఆఫ్ టాంజెంట్ ఫార్ములా y ఈజ్ ఈక్వల్ టు mx ప్లస్ a బై m. ఏ అంటే తెలుసు మనకి 11/4, సబ్స్టిట్యూట్ చేద్దాం. y ఈజ్ ఈక్వల్ టు mx ప్లస్ a ప్లేస్లో 11/4 బై m అంటే 11/4m అవుతుంది. ఇక దీన్ని సింప్లిఫై చేయండి, 4m ఇంటూ y 4my ఈజ్ ఈక్వల్ టు 4m ఇంటూ mx అంటే 4m స్క్వేర్ x ప్లస్ 11 అవుతుంది. ఓకే, సో ఈ టర్మ్ అటు వెళ్తే ఏమవుతుంది, ఇక 4m స్క్వేర్ x మైనస్ 4my ప్లస్ 11 ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు 0 అవుతుంది. ఒకసారి అబ్జర్వ్ చేయండి, 1,4 లైస్ ఆన్ ద టాంజెంట్స్ అన్నట్టు. 1,4 పాయింట్ వచ్చేసి టాంజెంట్స్ మీద ఉంది అంటే ఈ పాయింట్ కూడా ఇలా సబ్స్టిట్యూట్ చేయాలి. x ప్లేస్లో 1, y ప్లేస్లో 4 పెడదాం. x ప్లేస్లో 1, y ప్లేస్లో 4, 1,4 సబ్స్టిట్యూట్ చేయండి. ఇలా సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తే ఇక్కడ 1 అవుతుంది, 4m స్క్వేరు ఇక్కడ 4 అవుతుంది, 4 ఇంటూ 4 16m ప్లస్ 11 ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు 0. అంటే మనకి ఇక్కడ క్వాడ్రాటిక్ ఈక్వేషన్ వచ్చింది. క్వాడ్రాటిక్ ఈక్వేషన్ ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ ఎంలో వచ్చు. క్వాడ్రాటిక్ ఈక్వేషన్ అంటే హ్యావింగ్ 2 రూట్స్ అన్నట్టు. సపోజ్ రూట్స్ని ఏం తీసుకుందాం అంటే ఒకటి m1 తీసుకోండి, ఇంకోటి m2 తీసుకుందాం. ఓకే, m1 m2 ఆర్ ద రూట్స్ ఆఫ్ ద క్వాడ్రాటిక్ ఈక్వేషన్. దేర్ఫోర్ సమ్ ఆఫ్ ద రూట్స్ ఏమవుతుంది, m1 ప్లస్ m2 సమ్ ఆఫ్ ద రూట్స్ ఫార్ములా ఈజ్ ఈక్వల్ టు మైనస్ b బై a అంటే 16/4 అన్నట్టు. 16/4 అంటే 4 1s 4 4s. ప్రొడక్ట్ ఆఫ్ ద రూట్స్ ఏమవుతుంది, m1 m2 ఈజ్ ఈక్వల్ టు c బై a అంటే 11/4 అన్నట్టు. సమ్ ఆఫ్ ద రూట్స్ ప్రొడక్ట్ ఆఫ్ ద రూట్స్ తెలుసు.
Next we know m1 plus m2 whole square is equal to formula m1 square plus m2 square plus 2m1 m2 formula is a plus b whole square formula. m1 plus m2 అంటే తెలుసు 4 square 16 is equal to m1 square plus m2 square plus 2 into m1 m2 అంటే ఎంత 11/4 అన్నట్టు 11/4 ఇక్కడ 2 1s are 2 2s are. Therefore m1 square plus m2 square is equals to 11/2 ఇటు సైడ్ వస్తే ఏమవుతుంది 16 minus 11/2 అవుతుంది అంతే ఎంత 2 into 16 32 minus 11 అంటే ఎంత వస్తుంది 32 minus 11 అంటే 1 2 21/2 m1 square plus m2 square is equals to ఈ 2 క్రాస్ మల్టిప్లికేషన్ చేద్దాం అంటే 2 times of m1 square plus m2 square is equals to వాల్యూ ఎంత 21 అన్నట్టు ఏం ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి ఇదేనా 2 into m1 square plus m2 square అంటే 21 అన్నట్టు సో ఆప్షన్ ఏంది థర్డ్ ఆప్షన్ ఇస్ ద కరెక్ట్ ఆన్సర్ ఓకే ఓకే సో నెక్స్ట్ ప్రాబ్లం అండి ఇఫ్ ఎల్ పీ కామా క్యూ గ్రేటర్ దాన్ 3 is one end of lattice rectum of the parabola y minus 2 whole square is equal to 3 into x minus 1, then the equation of the tangent at L. ఏం ఫైండ్ అవుట్ చేయాలంటే ఈక్వేషన్ ఆఫ్ ద టాంజెంట్ ఎట్ ఎల్ దగ్గర ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి టు దిస్ పారాబోలా ఈజ్ ఈక్వేషన్ ఆఫ్ టాంజెంట్ ఎట్ ఎల్ మరి ఎల్ అంటే ఏంటి ఇక్కడ ఎల్ మీన్స్ వన్ ఎండ్ ఆఫ్ లాటస్ రెక్టమ్ ఆఫ్ ద పారాబోలా అసలు పారాబోలా ఏమి ఇచ్చింది చూడండి గివెన్ పారాబోలా y minus 2 whole square is equals to 3 into x minus 1 ఇది ఏ ఫామ్లో ఉంది y minus k whole square is equals to 4a into x minus h ఫామ్లో ఉంది ఓకే therefore k వాల్యూ ఎంత ఇక్కడ k is equal to 2 4a 3 అయితే a వాల్యూ 3/4 h వాల్యూ 1 ఓకే సో therefore one end of latus rectum of the parabola మరి ఈ పారాబోలా ఈ ఫామ్లో ఉన్నప్పుడు one end of latus rectum ఏమవుతుందంటే LP, Q is equals to H plus A, K plus 2A. ఓకే అంటే ఈ ఫామ్ వచ్చినప్పుడు వన్ ఎండ్ ఓకే నాట్ అదర్ ఎండ్ వన్ ఎండ్ వచ్చేసి ఒక ఎండ్ ఏమవుతుందంటే ఇది ఫార్ములా H plus A, K plus 2A అన్నట్టు ఇది L అన్నట్టు ఎల్ ఓకే therefore ఇందులో సబ్స్టిట్యూట్ చేద్దాం హెచ్ అంటే ఎంత 1 ప్లస్ ఏ మీన్స్ 3/4 కే మీన్స్ వాట్ 2 ప్లస్ 2 ఇంటూ ఏ మీన్స్ వాట్ 3/4 ఓకే ఏ మీన్స్ 3/4 therefore 2 1s are 2 2s are అంటే ఏమొస్తుంది ఎల్ 7/4 2 into 2 4 plus 3 7/2 దిస్ ఈజ్ వన్ ఎండ్ ఆఫ్ లాటస్ రెక్టమ్ ఆఫ్ ద పారాబోలా నెక్స్ట్ ఏం ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి ఈక్వేషన్ ఆఫ్ టాంజెంట్ ఎట్ ఎల్ ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి ఈక్వేషన్ ఆఫ్ టాంజెంట్ ఫైండ్ అవుట్ చేయాలంటే పాయింట్ ఉండాలి స్లోప్ ఉండాలి ఓకే పాయింట్ స్లోప్ ఉంది అనుకో therefore టాంజెంట్ ఎట్ ద పాయింట్ వస్తుంది ఎందుకంటే ఎల్ పాయింట్ తెలుసు మనకి x1 y1 ఇది x1 y1 అనుకుందాం అంటే పాయింట్ ఉంది స్లోప్ తెలియదు ఓకే స్లోప్ వచ్చింది అనుకో టాంజెంట్ ఫైండ్ అవుట్ చేయొచ్చు మరి స్లోప్ ఎలా ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి అంటే సో మనకు ఆల్రెడీ పారాబోలా ఇచ్చిండు పారాబోలాను డెరివేటివ్ చేద్దాం డెరివేటివ్ అంటే ఏంది స్లోప్ అన్నట్టు ఓకే dy/dx is equal to స్లోప్ అన్నట్టు సో గివెన్ పారాబోలాని డెరివేటివ్ చేద్దాం గివెన్ పారాబోలా ఏంటి y minus 2 whole square is equals to 3 into x minus 1 డిఫరెన్షియేటింగ్ విత్ రెస్పెక్ట్ టు x డెరివేటివ్ చేస్తున్నాయి ఇక్కడ y minus 2 whole square కి డెరివేటివ్ చేస్తే ఏమొస్తుంది 2 times of y minus 2 but this is not x again derivative చేస్తే dy/dx is equal to right side derivative చేస్తే ఎంత 3 దీని నుంచి dy/dx is equals to 3/2 into y minus 2 అన్నట్టు therefore slope m is equals to dy/dx at the point L ఓకే L పాయింట్ దగ్గర ఏమవుతుంది L పాయింట్ ఏంటి 7/4 7/2 7/4 7/2 ఈ పాయింట్ ఇందులో సబ్స్టిట్యూట్ చేయాలి అంటే 3/2 ఇంటూ y ప్లేస్లో ఏంది 7/2 అన్నట్టు 7/2 - 2
Okay, therefore that is equals to ఏమొస్తుంది, that is equals to 3/2 into 2 into 2 4, 7 minus 4 అంటే 3/2 అన్నట్టు. సో 2 2 క్యాన్సిల్, 3 3 క్యాన్సిల్, therefore స్లోప్ ఎంత, స్లోప్ 1 వచ్చి. సో ఇప్పుడు పాయింట్ ఉంది, స్లోప్ ఉంది, therefore ఈక్వేషన్ ఆఫ్ టాంజెంట్ ఫైండ్ అవుట్ చేయొచ్చు. ఓకే, therefore ఈక్వేషన్ ఆఫ్ టాంజెంట్ ఎట్ L. ఓకే, ఈక్వేషన్ ఆఫ్ టాంజెంట్ ఎట్ L ఈజ్ ఫార్ములా ఏంటి, y minus y1 is equal to స్లోప్ ఇంటూ x minus x1. ఇది ఫార్ములా పాయింట్ స్లోప్ ఇచ్చినప్పుడు. therefore y minus y1 means what, 7/2 is equal to స్లోప్ ఎంత 1, x minus x1, x minus 7/4 అన్నట్టు. m అంటే 1 అన్నట్టు. క్రాస్ మల్టిప్లికేషన్ చేద్దాం, అంటే 2y minus 7/2 is equals to 4x minus 7/4 అవుతుంది. 2 1s are 2 2s are 4. క్రాస్ మల్టిప్లికేషన్ చేయండి, 2 into 2 4y, 2 into 7 14 is equal to 4x minus 7 అవుతుంది. ఈ 2 టర్మ్స్ అటు సైడ్ వెళ్తే ఏమవుతుంది, 4x minus 4y. సో 14 అటు వెళ్తే 14 minus 7 plus 7 is equals to 0. This is the equation of tangent at one end of latus rectum. ఆప్షన్ ఏమొస్తుంది, 4x minus 4y plus 7 is equal to 0. సెకండ్ ఆప్షన్ is the correct answer అవుతుంది. ఓకేనా. ఓకే, సో నెక్స్ట్ ప్రాబ్లం అండి. నెక్స్ట్ ప్రాబ్లం మరి, ద నార్మల్ ఎట్ ఏ పాయింట్ ఆన్ ద parabola y square is equal to 4x passes through a point P. Two more normals to this parabola also passes through P. Next, if the centroid of the triangle formed by the feet of these three normals is G 2, 0, then the abscissa of P is, abscissa of P find out చేయాలి. అసలు P అంటే ఏంటి, పాయింట్ ఇచ్చిండా, పాయింట్ ఇవ్వలేదు కాబట్టి సపోజ్ Pని ఇక్కడ ఆల్ఫా కామా బీటా తీసుకుంటున్నా. అబ్సిస్ ఆఫ్ P అంటే ఆల్ఫా ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి. ఒకసారి అబ్జర్వ్ చేయండి, పారాబోలా ఏంటి, y square is equal to 4x పారాబోలా అన్నాడు. స్టాండర్డ్ ఫార్మ్ అంటే ఇలా ఉంటుంది పారాబోలా. నార్మల్ ఎట్ ఏ పాయింట్ ఆన్ ద పారాబోలా. మరి నార్మల్ ఎట్ ఏ పాయింట్ అన్నాడు చూడండి. ఆ పాయింట్ ఏంటంటే సపోజ్ మనకి ఓ ఫార్ములా ఉంది, నార్మల్ ఎట్ ఏ పాయింట్ am square కామా minus 2am is ఫార్ములా y is equal to mx minus 2am minus am cube. ఇది మనకి ఈక్వేషన్ ఆఫ్ నార్మల్ అన్నట్టు. ఏ పాయింట్ దగ్గర, am square minus 2am పాయింట్ దగ్గర ఈక్వేషన్ ఆఫ్ నార్మల్ ఏంటంటే y is equal to mx minus 2am minus am cube అన్నట్టు. ఇక్కడ మెన్షన్ చేసింది ఎట్ ఏ పాయింట్. ఏ పాయింట్ అంటే ఈ పాయింట్ అండి, ఈ పాయింట్ దగ్గర నార్మల్ ఈక్వేషన్ అన్నట్టు. ఓకే, నెక్స్ట్ ఇక్కడ 4a వాల్యూ ఎంత, 4 అంటే ఏ వాల్యూ 1 అవుతుంది. వీ నో ఏ వాల్యూ 1. నెక్స్ట్ passes through a point P. ఓకే, passes through a point P అంటే P నుంచి పాస్ అవుతుంది. ఓకే, అంటే P పాయింట్ సబ్స్టిట్యూట్ చేయాలి, ఆల్ఫా కామా బీటా ఇందులో సబ్స్టిట్యూట్ చేయాలి. ఓకే, P పాయింట్ సబ్స్టిట్యూట్ చేయండి, ఆల్ఫా కామా బీటా సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తాం. ఎక్స్ ప్లేస్లో ఆల్ఫా, వై ప్లేస్లో బీటా పెడితే బీటా ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎం ఆల్ఫా మైనస్ ఏ ప్లేస్లో 1 2m మైనస్ ఎం క్యూబ్ అవుతుంది. ఓకే, దేర్ఫోర్ ఈ ఎం క్యూబ్ ఇటు సైడ్ వస్తాయి ఎం క్యూబ్, ఈ 2 టర్మ్స్ లెఫ్ట్ సైడ్ వచ్చి ఎం కామన్ తీస్తే ప్లస్ 2m, ఇది కూడా అటు సైడ్ పోతే మైనస్ ఎం ఆల్ఫా అవుతుంది, ప్లస్ బీటా ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు 0. దేర్ఫోర్ ఎం క్యూబ్, ఇందులో ఎం కామన్ తీద్దాం, 2 మైనస్ ఆల్ఫా ఇంటూ ఎం ప్లస్ బీటా ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు 0 అన్నట్టు. ఓకే, సో ఇక్కడ మనకి క్యూబిక్ పాలినామిల్ వచ్చింది, m⁻3 అంటే క్యూబిక్ పాలినామిల్ అన్నట్టు. క్యూబిక్ పాలినామిల్ ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ m వచ్చింది కాబట్టి ఎన్ని రూట్స్ ఉంటాయి, 3 రూట్స్ ఉంటాయి. సపోజ్ ఒక రూట్ m1, ఇంకోటి m2, ఇంకోటి m3 అనుకుందాం, 3 రూట్స్. సమ్ ఆఫ్ ద రూట్స్ ఫైండ్ అవుట్ చేద్దాం. సమ్ ఆఫ్ ద రూట్స్ అంటే s1 అన్నట్టు. s1 అంటే ఇది m1 ప్లస్ m2 ప్లస్ m3 ఈజ్ ఈక్వల్ ఎంత, 0 అన్నట్టు. 0 ఎందుకంటే ఇక్కడ m క్యూబ్ ఉంది, m ఉంది, m స్క్వేర్ లేదు, అందుకే 0 అన్నట్టు. మరి s2 అంటే
m1 m2 m2 m3 m3 m1 is equals to s2 ఏమొస్తుంది 2 మైనస్ ఆల్ఫా అన్నట్టు 2 మైనస్ ఆల్ఫా. నెక్స్ట్ s3 product of the roots m1 m2 m3 is equals to s3 means beta by 1 minus beta అన్నట్టు. ఓకే s1 s2 s3 వాల్యూస్ వచ్చినాయి ఇక్కడ వాల్యూస్. ఓకే ఇక్కడ ఏం ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి ఇంకా ఒకసారి అబ్జర్వ్ చేయండి ఇక్కడ. ఓకే ఇక్కడ passes through p కంప్లీట్ అయ్యింది. నెక్స్ట్ if the centroid of the 1 minute wait normal at a point on the parabola passes through a point p. ఇక్కడ అబ్జర్వ్ చేయండి 2 more normals to this parabola also passes through p. 2 more normals ఇక్కడ అబ్జర్వ్ చేయండి. నార్మల్స్ ఏంటంటే 2 more normals ఇక్కడ టాంజెంట్ డ్రా చేస్తున్నా. ఓకే సో ఇది నార్మల్ అవుతుంది పి నుంచి ఏకి ఇది నార్మల్ అవుతుంది. పిఏ ఒకటి నార్మల్, పిబి నార్మల్, పిసి కూడా నార్మలే. ఏబిసి ఏంటంటే లైస్ ఆన్ ద పెరాబోలా అన్నట్టు అవి ఫీట్ ఆఫ్ ద నార్మల్స్ అవుతాయి. ఓకే అంటే ఈ పి పాయింట్ నుంచి 2 more నార్మల్స్ అని మెన్షన్ చేసిండు. 2 more నార్మల్స్ టు దిస్ పెరాబోలా ఆల్సో పాసెస్ త్రూ పి నుంచి పాస్ అవుతున్నాయి. అయితే నెక్స్ట్ ఇఫ్ ద సెంట్రాయిడ్ ఆఫ్ ద ట్రయాంగిల్ ఫార్మ్డ్ బై, ఇక్కడ ట్రయాంగిల్ ఫామ్ అయింది చూడండి. దిస్ ఈజ్ ద ట్రయాంగిల్. ఓకే ఏబిసి ట్రయాంగిల్ అన్నట్టు. దిస్ ఈజ్ ద ట్రయాంగిల్ ఫార్మ్డ్ బై ద ఫీట్ ఆఫ్ దీస్ 3 నార్మల్స్. ఫీట్ ఆఫ్ ద నార్మల్స్ ఏంటి ఏబిసి అన్నట్టు. ఓకే ఫీట్ ఆఫ్ ద నార్మల్స్ నుంచి ఏం ఫామ్ అయింది ట్రయాంగిల్ ఫామ్ అయింది అన్నట్టు. ఇవే ఫీట్స్ అన్నట్టు. ఓకే అంటే ట్రయాంగిల్ ఎలా ఫామ్ అయిందంటే ఫీట్ ఆఫ్ ద నార్మల్స్ యూజ్ చేసుకుంటే నార్మల్ ట్రయాంగిల్ ఫామ్ అయింది. నెక్స్ట్ సెంట్రాయిడ్ ఇచ్చిండు మనకి. సెంట్రాయిడ్ ఎంత G2,0 అన్నట్టు. ఏం ఫైండ్ అవుట్ చేయాలంటే అప్సిస్ ఆఫ్ పి అంటే ఆల్ఫా వాల్యూ కావాలి. సో మరి G2,0 మరి ఏబిసి ఫీట్స్ ఎలా ఫైండ్ అవుట్ చేయాలంటే ఒకసారి అబ్జర్వ్ చేయండి. ఫీట్ ఆఫ్ ద నార్మల్స్ మరి ఏ పాయింట్ ఎలా ఉంటుంది, ఏ పాయింట్ వచ్చేసి మీకు ఏ లైస్ ఆన్ ద పెరాబోలా కాబట్టి ఆల్రెడీ మనకి నార్మల్ ఎట్ ద పాయింట్ am² - 2am ఉంది. ఇక్కడ ఏ వాల్యూ 1 అయితే సో ఏ పాయింట్ ఏమవుతుందంటే ఫస్ట్ ఫీట్ ఆఫ్ నార్మల్ వచ్చేసి m1² -2m1 అవుతుంది. ఓకే నెక్స్ట్ బి ఏమవుతుంది m2² -2m2. నెక్స్ట్ సి వచ్చేసి m3² -2m3 అన్నట్టు. ఓకే దీస్ 3 ఆర్ వాట్ ఫీట్ ఆఫ్ ద నార్మల్స్ అన్నట్టు. అండ్ ఆల్సో సెంట్రాయిడ్ ఇచ్చిండు మనకి. సెంట్రాయిడ్ ఎంత అంటే G2,0 అన్నట్టు. ఓకే సో ఇప్పుడు సెంట్రాయిడ్ ఫార్ములా ఏంటంటే x1 + x2 + x3/3 y1 + y2 + y3/3 అన్నట్టు. అంటే ఇది x1 y1 x2 y2 x3 y3. x1 + x2 + x3/3 x1 అంటే m1² + m2² + m3²/3 ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు ఎంత ఎక్స్ కోఆర్డినేట్కి ఈక్వల్ చేస్తున్నాం. ఓన్లీ ఎక్స్ కోఆర్డినేట్ తీసుకుంటున్నా, వై కోఆర్డినేట్ తీసుకోవట్లే. ఓకే అది మనకి ఏం యూజ్ అవ్వదు. ఓకే y1 + y2 + y3/3 కూడా వస్తుంది, అది 0కి ఈక్వేట్ చేయాలి, అది అవసరం లేదు. ఓన్లీ ఎక్స్ కోఆర్డినేట్ తీసుకుంటున్నా. ఎక్స్ కోఆర్డినేట్స్ అంటే m1² + m2² + m3²/3 ఈజ్ ఈక్వల్ టు 2. సో దీని నుంచి m1² + m2² + m3² ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు ఏమొస్తుంది 3 × 2 6 వస్తుంది. a² + b² + c² అంటే ఫార్ములా అయింది మనకి a + b + c² అంటే m1 + m2 + m3² -2 ఆఫ్ m1 m2 m2 m3 m3 m1 m3 m1 ఈజ్ ఈక్వల్ ఎంత 6 అన్నట్టు. ఇది ఫార్ములా మనకి. మరి సమ్ ఆఫ్ ద రూట్స్ ఫార్ములా 0 అన్నట్టు, ఇది 0 అయిపోతుంది. ఓకే నెక్స్ట్ ఇది m1 m2 m2 m3 m3 m1 అంటే ఇది 2 - ఆల్ఫా ఈజ్ ఈక్వల్ ఎంత 6 -2 మల్టిప్లై చేస్తే -4 + 2 ఆల్ఫా ఈజ్ ఈక్వల్ ఎంత 6. దేర్ఫోర్ 2 ఆల్ఫా ఈజ్ ఈక్వల్ 6 + 4 ఎంత 10 అవుతుంది. దేర్ఫోర్ ఆల్ఫా వాల్యూ ఎంత 5 అవుతుంది. ఆల్ఫా అంటే ఏంది ఇక్కడ అప్సిస్ ఆఫ్ పి అన్నట్టు. ఓకే దేర్ఫోర్ ఏం ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి అప్సిస్ ఆఫ్ పి అన్నట్టు. అప్సిస్ ఆఫ్ పి ఎంత 5 అన్నట్టు. ఓకే ఆప్షన్ ఏముంది ఇక్కడ ఆప్షన్స్ ఇచ్చిండండి, ఆప్షన్స్ ఏమి ఇవ్వలేదు. సో అప్సిస్ ఆఫ్ పి వచ్చేసి 5 అవుతుంది. ఓకే ఒకసారి చెక్ చేసుకోండి. ఓకే అండి సో దీంతో మనకి పెరాబోలా మ్యాక్సిమం కంప్లీట్ చేసినండి. ఓకే
ఇంకా మీకు ఏమైనా ప్రాబ్లమ్స్ ఏమైనా డౌట్ ఉన్నా కామెంట్ బాక్స్లో మీరు మెన్షన్ చేయండి. ఓకే, బాయ్ అండి.